मैं नेहा खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत करदी हां ते अज दीआं कुछ खास खबरों दे नाल तुहानूं जाणू करवावांगे। पर उस तो पहलां आओ नज़र मारदे हां अज दीआं कुछ खास सुर्खियां ते। जलंधर दे विच हुई मंत्री मंडल दी मीटिंग लए गए अहम फैसले। पंजाब सने कई सूबियां दे विच NIA दे वल्लों 100 तो वध थावां ते मारी गई रेड। हुण राजपुरा दे गुरु घर दे विच होई बेअदबी दी कोशिश। बच्चियां ते बजुर्ग नहीं कर पाउणगे बाबा बर्फानी दे दर्शन। कर्नाटका दे विच मुख मंत्री अहुदे दे लई बन गई है सहमति। हुण खबरां विस्तार दे विच। सब तो पहला जिथे खबर सामने आई है कि पंजाब दे विच जलंधर च मंत्री मंडल दी मीटिंग हुई है ते इस दे विच कई वख-वख तरह दे फैसले सरकार दे वल्लों लए गए ने ते अज पंजाब दी कैबिनेट मीटिंग जिहड़ी आ जलंधर दे विच करवाई गई ते इत्थे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान हुणां दी प्रवानगी हेठ वख-वख तरह दे फैसले लए गए ने। सरकार तुहाडे द्वार तहत इस मीटिंग जलंधर दे सर्किट हाउस दे विच करवाई गई। मीटिंग तो बाद मुख मंत्री भगवंत मान ने इस बारे जानकारी दित्ती। उन्हां ने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी जलंधर दे लोकां दा धन्नवाद करदी है ते जलंधर दे लोकां ने उन्हां दा हौसला वधाया है ते हुण लगातार ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ऑफिसर साहबान जाएंगे और कैबिनेट तो बाद सारे मंत्री साहबान वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जोड़े सैकटरी जॉइंट सैकटरी ऑफिसर्स को लैके पब्लिक के नाल बैठणगे तो उन्होंने समस्यावां सुनणगे, मौके ते हल होणगे। जे कुछ मौके ते हल होने वाले नहीं भी है, कोई कागज़ पत्तर की कमी है तो उन्होंने गाइड करनगे। इहदा असीं टाइटल दिता सरकार तुहाडे द्वार। सो सरकार तुहाडे द्वार लड़ी के तहत अज जलंधर की बारी जलंधर के लोगों ने जो फतवा दिता वो इन्ना हौसला अफजाई करने वाला है और इन्ना ज़्यादा जानी कि सरकार लई पंजाब सरकार लई खास तौर पर मेरे लिए परसनल भी, क्योंकि मैं परसनल अपने बेनती की सी लोगों को कि मेरा हौसला बहुत वध जूगा जे तुसी जलंधर तो साडे मैंबर पार्लीमेंट नूं चुन के भेजोगे तो असीं दुगने तिगने चौगने हौसले नाल काम करांगे। सो अज जलंधर वासियों का धन्नवाद करन भी आए हैं। मेरे नाल न्यूली इलैक्टेड मैंबर पार्लीमेंट सुशील कुमार रिंकू जी भी मौजूद ने और भारत की 543 लोगों की जी सब तो वड्डी पंचायत गिनी जाती है वो जलंधर हल्के नूं ये प्रतिनिधित्व देणगे और नवीं पार्लीमेंट शायद उदों तक शुरू हो जाऊगी जो तक मानसून सैशन होना। तो पार्लीमेंट भी नवीं, बंदा भी नवा, ते विचार भी नवे, पार्टी भी नवीं, सोच भी नवीं। NIA दी टीम दे वल्लों जिथे वख-वख थावां ते रेड मारी गई है ते इत्थे सामने यही आ रहा है कि अज दहशतगर्दां, नशा तस्करां, गैंगस्टरां दे गठजोड़ दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ਅਤੇ मध्य प्रदेश ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ दर्ज किए गए 3 वख-वख मामलों के संबंध दे विच मारे जा रहे हैं। ते एक वड्डी खबर जो सामने आई कि राजपुरा दे गुरु घर दे विच एक बार फिर तो बेअदबी की कोशिश की गई है। पंजाब दे विच लगातार बेअदबियां दा सिलसिला काफी ज्यादा वधदा होया नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार गुरु घर दे विच जिहड़ा एक नौजवान दाखिल होया उसने की अपना सिर ढकिया नहीं सी होया, पैरां दे विच बूट पाए सीगे। उस तो बाद इस नौजवान नूं फड़ लिया गया जिसने की बेअदबी की कोशिश की ते उक्त नौजवान मौके ते जिहड़ा देखिया गया कि उसदे पैरां दे विच जिहड़े बूट पाए होए सी ते उसने बेअदबी करन दी कोशिश की है ते उस तो बाद नौजवान नूं जद फड़िया गया ते संगतां दे वल्लों कुटमार भी जरूर की गई है। मामले की सूचना मिलदे ही पुलिस मौके ते पहुंच गई, CCTV फुटेज कब्जे दे विच लित्ती गई है ते हुण लगातार इस दे उत्ते कार्रवाई जिहड़ी है वो चलदी हुई नजर आ रही है। जिस सवेरे तकरीबन 7:15 बजे
ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਗੋਲਕ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ? ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੁਝ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਖਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3880 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਗੁਫਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 62 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और कुछ ऐसी ही खुशी तब थी जब मेरी इकलौती बेटी रिंकी विदेश से पढ़कर भारत वापस आई। मैं उसे लेने पहुंचा, लेकिन जब वो अपने विदेशी दोस्त को साथ में ले आई और साथ ही ये जिद भी कि वो शादी सिर्फ उससे करेगी, जिसके न घर खानदान, वो क्या है कौन है कुछ नहीं पता था। परेशान थे, अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया था उसने। पर एक बार मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी हैं जो कुंडली देखकर ऐसे उपाय बताते हैं। सोचा कि क्यों ना जाकर देख ही लूं। कुछ उपाय बेटी ने किए और कुछ हम दोनों ने, और उन उपायों का ये असर हुआ। आज मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत सुखी है। आज वो अच्छे कैरियर में है, अपना कैरियर बना रही है। मैं एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद गुरु जी।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਜਨਪਥ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫੋਰ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਅਨਾਂਬਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਾਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Don't know a whole lot. I just got informed about that here before coming on out to talk to y'all. It does look like a U.S. convoy vehicles was attacked. What I can tell you is that no U.S. citizens were involved, and therefore there were no U.S. citizens hurt. But we are aware of some casualties, perhaps even some killed. But I don't want to get too far ahead of where we are right now. It just happened, and the State Department's looking into this. ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ 1021 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 14500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ BCCI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। पहले मेरी लाइफ में बहुत उलझने थी। मैं एक लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा के मना करने के बावजूद मैं बस उसी की बातें सुनती थी। पर पता नहीं जैसे ही गुरु गोविंदा जी ने मेरी कुंडली बनाकर जो मुझे बातें बताई, उसे सुनकर मुझे अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा जो भी कह रहे थे मेरे भले के लिए कह रहे थे। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी के उपायों को अपनाया और अपनी जीवन की परेशानियों को सरलतापूर्वक हल कर लिया। अब मैं अपने सिर्फ करियर पर ध्यान दे रही हूँ और अपनी मम्मी पापा की कही सारी बातें मान रही हूँ। और मेरी बेटी मेरा कहना मानती है और इन सब चीज़ों से अपने परिवार को खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हो एस्ट्रो गुरु गोविंदा जी का। गुरु गोविंदा जी से मिलिए और अपनी परेशानियों का हल करें और मेरी तरह अपने सुखी परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।